نماز کو رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. سمجھ گئے نا؟ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے. روزے کو رسول اللہ کے طریقے پر رکھنا عبادت ہے. قربانی عبادت نہیں ہے. قربانی نبی کے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عید الاضحیٰ قربانی کی یوم النحر کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو 10ویں ذی الحجہ کو آپ نماز کے بعد قربانی کریں گے. نماز کے بعد قربانی کریں گے. اب کوئی شخص اگر نماز سے پہلے قربانی کر لے بھلے ہی وہ سارا جانور غریبوں میں بانٹے, بھوکوں کو کھلائے, پیاسوں کو بھلے ہی غریبوں میں دے, لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. نماز کے بعد کر رہا ہے تب بھی غریبوں کو گوشت کھلائے گا, اور نماز سے پہلے کر لیا تب بھی غریبوں کو کھلائے گا, اور غریبوں کو دے رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قربانی تو کی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی. نماز پڑھنا عبادت نہیں. نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. اب آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھ کے دکھائیے, نہیں پڑھ سکتے ہو, گناہ پڑے گا. عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ کے دکھائیے, نہیں پڑھ سکتے نفل, گناہ پڑے گا. دیکھیے نماز پڑھنا تو ثواب ہے, پھر گناہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے گناہ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نماز اب رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز نفل پڑھنے سے منع کیا ہے اور کہا اس وقت میں جو نماز پڑھے گا وہ شیطان کو سجدہ کرے گا. یعنی اب یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کو سجدہ ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے, اس لیے اس کو گناہ پڑے گا. فجر کی نماز 11 بجے پڑھ کے دکھا دیجئے, نہیں پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ فجر ہی کی نماز ایسی ہے جو وقت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی. ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. ظہر میں عصر تو کبھی کبھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کبھی کبھی احیاناً کا لفظ بخاری و مسلم میں کبھی کبھی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا کرتے تھے. نہ بارش ہوا کرتی تھی نہ سفر میں ہوا کرتے تھے, بلکہ کبھی کبھی آپ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی بیماری کے اور بلا کسی وجہ کے ظہر کے ساتھ عصر ملا لیا کرتے تھے, اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیا کرتے تھے. نہ بارش نہ موسم خراب, کچھ نہیں, بلا وجہ آپ ایسے ہی پڑھ لیا کرتے تھے. لہذا اگر کوئی شخص کبھی کبھی ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں, اور کبھی کبھی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کبھی معمول نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر سفر میں ہے تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, سفر میں ہے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, جائز ہے. اور اپنے وطن میں اپنے گھر میں ہے اپنے بستی میں ہے تو کبھی کبھی ظہر اور عصر ایک ساتھ اور کبھی کبھی مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, اس کی نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پوری ایک یہ پوری طریقہ بتا دیا گیا. تو نماز بھی ہمیں پڑھنا ہے تو نبی کے طریقے پر پڑھنا. آپ نے کلمے کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حلال کیا ہے, لیکن یہ بیوی کلمے کے ذریعے حلال تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہر وقت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. دیکھیے وہی بیوی جو کلمے کے ذریعے آپ نے حلال کی ہے, لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے اس سے ملاقات کر لی, ملاقات کا مطلب دعا سلام نہیں, اور آپ اتنے سمجھدار ہیں, سمجھ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نے اس سے جسمانی تعلق حاصل کر لیا, اگرچہ وہ آپ کی بیوی ہے لیکن اتنا بڑا جرم آپ نے کر ڈالا ہے کہ آپ
इस रोजे को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके बाद एक सजा भी आपको पूरी करना पड़ेगी, और उस सजा को पाए बगैर आप अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकते हो, आप उसके करीब नहीं जा सकते हो। और वो सजा ये है कि आपको एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे पे दर पे मुसलसल रखना पड़ेंगे, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मोहताजों को और मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। और जब तक 60 मिस्कीनों को खाना ना खिला दो, आप बीवी के करीब नहीं जा सकते। उस वक्त तक के लिए आपकी बीवी अब आपके लिए हराम हो चुकी है। लीजिए, अब आप सोच रहे हो 60 रोजे रख लेंगे, चलो रोजा रख रहे हैं 60, आज 10 रोजे हो गए हैं। अब आप सोचो कि रोजे में तो बीवी हराम है, चलो लेकिन रात में थोड़ी हराम है, हम तो रोजे रख ही लेंगे 60, रात में मिल लो। नहीं, जब तक 60 रोजे पूरे नहीं हो जाएंगे आप मिल नहीं सकते। क़ब्ल अन यतमास्सा, उसको छूने से पहले 60 रोजे रखो, छूने से पहले 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। इन तीनों में से, तीनों नहीं, एक पूरा करना है। या तो गुलाम खरीद के आजाद करो, अब आजकल तो गुलामों का जमाना है नहीं, तो 60 रोजे रखो। अब ये भी नहीं कि 60 रोजे रखें कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे जो तुम्हारा दिल करे, नहीं, पहले 60 रोजे रखो। अगर ये ताकत न हो तो, वो एक सहाबी आए थे ना अल्लाह के रसूल के पास, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया। आपने कहा ये तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल अब क्या होना चाहिए? आपने कहा कि होना क्या चाहिए, अब तो ऑप्शन ही 3 है, जाओ गुलाम आजाद करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से आजाद करूं, मैं तो खुद दूसरे का गुलाम रहा हूं, इतना कहां पैसा हमारे पास। तो आपने कहा फिर 60 रोजे रखो। कहने लगा पतला दुबला कमजोर आदमी 60 रोजे कहां से रख लूंगा मैं, वो भी मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर नहीं रख पाऊंगा। एक रोजे का तो ये हाल है, सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल लिया, आप कह रहे 60 रोजे, मैं तो नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल कितने? का 60। कहा आपको मेरी हालत नहीं मालूम। कहा क्या हालत है? कहा सुबह खाता हूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर खा लेता हूं तो सुबह भूखा उठता हूं। हमारे घर में हमारे बीवी बच्चों को तो दोनों टाइम नसीब नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहां से खिलाऊं, नहीं है मेरे पास। आपने कहा रे भाई 3 ही ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहा अल्लाह के रसूल जब नहीं है हम 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत, तो क्या करूं? आपने कहा रुक जाओ, जोहर की अजान का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल ने अजान दी, तमाम साहबाए नमाज पढ़ी जोहर की। अल्लाह के नबी ने कहा अपने भाई के लिए चंदा करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो दे दो, ये बेचारा रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल लिया है, इसको मिस्कीनों को खाना खिलाना है, इसकी मदद करो। अब चंदा होना शुरू हो गया उसके लिए। कोई 10 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, 10, 15, 20 किलो खजूरों का टोकरा भर गया थोड़ी देर में। आपने कहा लो चलो अच्छा हुआ। आपने वो टोकरा उठाया खजूरों का और उस गरीब आदमी को कहा लो। उसने कहा क्या करूं? कहा अपने गांव में जाओ, अपने कबीले में जाओ, अपने ख़ानदान में जाओ, और ये जितनी भी खजूरें हैं अपने इलाके के गरीबों में खिला दो, अपने इलाके के गरीबों को दे दो, उन्हीं का पेट भर दो, उनको खिला दो, और जाओ तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। कहने लगा इस टोकरे को किसको दूं? आपने कहा सुना नहीं, अपने गांव में कबीले में गरीबों में बांट दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, ना चाहते हुए